हाजिर दोस्तों, मैं देसराज काली। प्रोग्राम है बोल जुबां अब तेरी है। कल दे बलवंत सिंह रामूवालिया होरी बावा हर्ट हो गए, तड़फ गए। आप आवाज़ा मार मार के पत्रकारां नूं बयान देने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने वड्डी बेटी अमनजोत कौर कल बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने पार्टी अकाली दल छड्ड के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अमनजोत होरी मोहाली जिला योजना बोर्ड के जिस वेले अकालियों की सरकार सी चेयरपर्सन भी रहे। वो रामूवालिया होरां ने चोण भी लड़ी सी मोहाली विधान सभा सीट तो। देखो, किसी भी बाप नूं इस गल का गुस्सा लग सकता है, पर जे तुसी पॉलिटिकल हो, समाज च मुखर हो, फिर तुहाडे किसी भी एक शब्द जिहड़ा जुबान तो निकलेगा, उत्थे तुहाडी साइकोलॉजी की है, उत्थे तुहाडा समाज दर्शन की है, तुहाडी पहुँच की है सोसाइटी प्रति, तुहाडी संविधान प्रति की पहुँच है, वो सारा खंगालिया जाएगा। अमनजोत होरां दा बीजेपी ज्वाइन करना इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, पर रामूवालिया होरां दा प्रतिकर्म जिहड़ा है वो कई सवालों के घेरे च आ गया। असी बीजेपी नाल असहमति वाले पत्रकार हाँ, सारे दर्शक जानते हैं। नंगे चिट्टे हैगे आ, कोई पर्दा नहीं रखीदा, क्योंकि आ जो मीडिया च जाना है, यह तो गल साफ है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सरकार ਦੀਆਂ पॉलिसियां ने, स्टेट सरकारां ਦੀਆਂ पॉलिसियां ने, सेंटर सरकारां ਦੀਆਂ पॉलिसियां ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ असहमति बहुत वार प्रगटाई दी है, जिथे असहमति वालियां गल्लां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। पर मैं हैरान होया कि रामूवालिया होरी अपनी बेटी दे बीजेपी ज्वाइन करन दे उत्ते एडा तिखा प्रतिकर्म उन्होंने दिता कि साडे परिवार की पिठ च छुरा मारिया। असी देश भगत परिवार, मार्क्सवादी विचारां दा उहदा बाप, ते वो एक संप्रदायक फिरकू पार्टी च चले गई, किसानां नाल धोखा। यार वो तुहाडी गुलाम है। पहली गल, तुसी पितरी दाबा दस रहे हो ना, नहीं 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 नहीं, वो तुहाडी गुलाम है। थोनू दसे बगैर, थोनू पुछे बगैर किते पैर नहीं रख सकती। वो आज़ाद मुल्क की बालग कुड़ी है, वो किसी पार्टी में ज्वाइन करे, वो अपना फैसला है। हू आर यू? बाप होने का मतलब की है? धौंस, पितरी धौंस। मैनू अफसोस होया इस गल का। कल वो बीजेपी के मिशन चलेगी, लोग आलोचना करनगे, कई नहीं भी करनगे, पर तुसी ये किदां मान लिया कि वो तुहाडे तो बाहर तुहाडे शिकंजे च है, पिता पुरखी शिकंजे च है, जगीरू पूरे फ्यूडल लॉर्ड के शिकंजे च। मैं आलोचना करदा रामूवालिया होरां दी। हुण एक सवाल करदा, पॉलिटिकल कैरियर विद्यार्थी जीवन तो रामूवालिया साहब शुरू करते हैं। बलवंत सिंह रामूवालिया जी, जिन्हां ते कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत की बड़ी सवली नज़र रही है, वाहवा सत्ता भुगताई उन्होंने। स्टूडेंट 1963 के विच SFI सरगर्म ने रामूवालिया साहब, सारे जानते हैं। SFI जिहड़ी आ वो जिहड़ी मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी है, ओहदा विंग है, विद्यार्थी विंग है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਹੋਣੀ ਲੈਫਟ ਤੋਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਹੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਫਿਰ 68 ਤੋਂ 72 ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਲੈਫਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਗਏ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ 68 'ਚ ਹੀ 63 ਤੋਂ 68 ਤੱਕ, ਫਿਰ 68 ਤੋਂ 72 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਲੈਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਗਤਾ ਲੈਫਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਗਏ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ। ਫਿਰ 12 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੜੀ, ਮੋਹਾਲੀਓਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ 15 ਤੋਂ 17 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਹਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, ਪਾਈਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਫੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ 'ਚ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਇੱਕਦਮ ਤੜਫੜਾਹਟ। ਉਹ ਤੜਫੜਾਹਟ ਇਹ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਸੰਕਟ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਕਟ ਇਹ ਆ, ਲੋਕੀ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਦੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਕਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਤਕੜਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਛੁਟਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਣਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਛਾਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਗਣੀ ਨਿਕਲੀ ਸਾਰੀ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਨਿਕਲੀ। ਦੋ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਬਸ, ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਸਵਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।